We are all deeply saddened by the Boeing 787-8 Dreamliner AA171, the recent Allahabad flight crash, where very shortly after its takeoff from the Patel International Airport, the flight was unable to take off, and immediately the flight landed on the nearby building, plunged into the building, take off ஆகி அது வந்து அந்த thrust இல்லாததுனால அப்படின்றாங்க. Still now they have not come with a concrete reason why the plane has got into an immediate crash after failing to take off. Nearby இருந்த hospital where it is bound to be the doctors hostel campus, அங்க போய் அங்க ஒரு இந்த ஃபிளைட்ல பாத்தீங்கன்னா almost 241 passengers, one passenger luckily miraculously escaped, and the remaining that is there are some 10 crew members, 2 pilots, and almost 241 passengers have been feared dead. They've been declared dead. And apart from that, and the plane போய் அந்த பில்டிங்ல கிளாஷ் ஆனதுல அந்த பில்டிங்ல இருந்ததுல some say close to now the toll is getting raised, and the accurate figures had to come. Many are hospitalized, battling for their life. So almost over 40 members. So 290 members have given their lives in this fateful Allahabad flight accident. In fact, in the flight வந்து பாத்தீங்கன்னா it is bound to Gatwick Airport, London. So Allahabad to London, Gatwick it was scheduled, and within few minutes we have seen several plane crashes in the earlier history of all these crashes in the world. But India, this is one of the biggest plane crash where so much of lives have gone. The toll is very high. 241 members under the joke kadayadu. It is an international flight with full capacity, and this is something black box has been retrieved, and the real reason for why this has happened has been yet to be ascertained. So meanwhile, our heartfelt thoughts and prayers are always there with the family members, and may all the people who have given their lives in this tragic accident, may their soul rest in peace. So இதுல நம்ம வந்து இப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்னி ஃபுல்லா வரல. Why this accident has occurred, what's getting transferred, என்ன reason, இது technical fault, pilot or fault, இல்ல the people say that there could be other various reasons for this flight accident, because generally ஒரு take off on a secondல ஒரு flight accident ஆறுது. So many technicalities, they say the engine didn't work, the thrust level didn't and suddenly the thrust level operate on the take offல வந்து இந்த ஸ்பீட்ல various multiple speeds அவங்க டேக் ஆஃப் பண்ணும்போது அந்த டேக் ஆஃப் ஆகி அந்த டேக் ஆஃப் அந்த த்ரஸ்ட் லெவல் இல்லாம அப்படியே வந்து திருப்பி லேண்ட் ஆகுது. ஸோ ஒன்லி திஸ் டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸ் பிளாக் பாக்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஃபியூ டேஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டிங்ஸ், தே சே சம் செவரல் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங்ஸ் த்ரூ அவுட் தி ஏர்கிராஃப்ட், வாய்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு டெக்னிகாலிட்டிஸ்ல இருந்து என்ஜினோட ஒரு மாடியூல் இருந்து தட் பிளாக் பாக்ஸ் எஸ்பெஷலி இன் திஸ் டிஜிட்டல் ஏரா சப்போஸ் டு ரெக்கார்ட். இன்ஃபேக்ட் மெனி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எரர் ஆறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல mostly, because there is a button which when you click that button, that's a computerized digital format where it tests us for any fault within the aircraft, and only if it gives a green signal the pilot will proceed for the flying off from the ground, and all those stuff on the altitude, எப்படி எடுக்கணும்ன்றது இருந்து இவ்வளவு ஸ்பீட்ல எடுக்கணும்ன்றது அந்த அவங்களுக்கு அந்த செக்லிஸ்ட் மாதிரி அந்த டெக்னிகாலிட்டிஸ் ஓகே ஆச்சுன்னா தான் எடுக்கணும். ஸோ இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. அப்போ இதெல்லாம் தாண்டியும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா வந்து இது மர்ஃபீஸ் லான்னு கூட சொல்லலாம். மர்ஃபீஸ் லா வாட் இட் சேஸ், when something is bound to occur, it will occur. So that is beyond human limitations or capabilities. So நடக்கணும்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து நடக்கணும்னும் போது அது நடந்துதான் தீரும், நீங்க எவ்வளவு ப்ரிகாஷன் எடுத்திருந்தாலும். ஸோ அது இட்ஸ் அ ஃபேட்ஃபுல் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஒன் எக்ஸெப்ஷன் ஒரு இன்சிடென்ட், அது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. அண்ட் இப்போ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டாடா குரூப், பிகாஸ் ஏர் இண்டியா தேர் ஓன் company acquired in the last few years, now say Tata Group has come up with a compensation of 1 crore for all the deceased passengers in that flight. But as per the common carrier disability
அண்ட் டெத் அந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் ஆகட்டும், இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மான்ட்ரியல் கன்வென்ஷன் ஆக்ட் படி நீங்க எடுத்து செக் பண்ணணும்னாலும், மான்ட்ரியல் கன்வென்ஷன் ஆக்ட் நமக்கு தெரியும் 1919 பாஸ் ஆன ஒரு ஆக்ட், அண்ட் இந்தியா இஸ் சிக்னேட்டரி இன் தட். ஸோ இந்த மாதிரி அன்ஃபார்சீன் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும்போது தட் மான்ட்ரியல் கன்வென்ஷன் வில் டிசைட் ஹவு மச் தி காம்பன்சேஷன். இப்போ 1 crore சொல்லியிருக்காங்க, பட் ஜென்ரலாவே அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.4 CRல தான் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகும் காமனா. இட் இஸ் நாட் அ ஃபால்ட் ஃப்ரம் த ஏர்லைன்ஸ். அப்படியே இருந்தாலே வரும். ஏர்லைன்ஸோட ஃபால்ட்னால தான் நடந்திருக்குன்னு ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா, போஸ்ட் ஆல் தி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ், தென் தி திஸ் கன்வென்ஷன், மான்ட்ரியல் கன்வென்ஷன் வில் bound to give a declaration that more than 1 CR has to be given to the deceased in the maximum benefit of the deceased person. So இதெல்லாம் ஒரு சைட்ல வந்து போயிட்டு இருக்குன்னும் போது கூட, the one thing what we need to understand here is, நடந்துருச்சு, people have lost their lives, but இதுக்கு மேல வந்து whatever it is, like how we can safeguard the families, the grieving families, survivors, in the flight accidentல இறந்தவங்களோட whoever is the surviving member left now in that family. It could be an aged parents or an ailing mother or a father or a children or the husband or the wife or whichever spouse is now remaining to take care of the family. They have to be given the fullest benefit and support at least for the next few years for them to sustain properly. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த டிராவல் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றத பத்தி ரொம்ப கிளியரா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய சினாரியில இருக்கிறோம், எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் திஸ் அலகாபாத் ஃபிளைட் ஆக்சிடென்ட். ஸோ ஜென்ரலா நம்ம டிராவல் இன்சூரன்ஸ்னு வந்து பார்க்கும்போது, ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஃபிளைட் டிராவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலி இந்த டிராவல் அலவன்ஸ் வந்து மல்டிபிள் விஷயங்கள் கவர் ஆகும். இப்போ உங்க ஃபிளைட் டிக்கெட், இப்போ இந்த லண்டன் ஃபிளைட் டிக்கெட்டே வந்து ஒரு 70,000 இருக்கு அப்படின்னா, ஃபிளைட் இந்த இன்சூரன்ஸ், டிராவல் இன்சூரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி மீகர் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபியூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா நம்ம கேள்விப்பட்டது எல்லாமே இந்த பேகேஜ் இன்சூரன்ஸ், அதாவது உங்க பேக் வந்து தொலைஞ்சிட்டாலோ டியூரிங் த டிராவல், பாஸ்போர்ட் இன்சூரன்ஸ், உங்க பாஸ்போர்ட் தொலைஞ்சிட்டாலோ, and the next major thing we heard is this medical insurance, health insurance. So இது வந்து நீங்க வந்து ஒரு லண்டன் போறீங்க, யூஎஸ் போறீங்க, அங்க போய் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் ailments ஆகுது, நீங்க போய் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ஆறீங்கன்னா இந்தியன் இன்சூரன்ஸ் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அங்க யூ ஷுட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் டிராவல் இன்சூரன்ஸ் தட் வில் கவர் யூ இன்கிரெடிபிளி. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அங்க போய் ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கும், இல்ல சில பேருக்கு ஒரு கார்டியாக் அரெஸ்ட், ஒரு சம்திங் கிரிட்டிக்கல், நீங்க போனீங்கன்னா the hospital bills are so huge. சில பேர் 60 lakhs 70 lakhs இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் பில்ஸே வந்திருக்கு இந்தியன் வேல்யூ கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா. அவங்க பயங்கரமா ஷாக் ஆகி, மை குட்னஸ், நான் இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் எப்படி பே பண்ணுவேன்னா, till such time you pay, you will not be allowed to come out of the country, fly or take help of Indian embassy. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க மாட்டுவீங்க. அப்ப இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் இருக்கும்போது, இப்போ நீங்க ஒரு few hundreds and thousands வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்றதுனால you will be able to save a lot of insurance amounts. That is the hospital bills நீங்க வந்து நிறையவே வந்து நீங்க வந்து சேவ் பண்ண முடியும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1500 1600 பண்றதுனால ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹியூஜ் அமௌண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூ தௌசண்ட்ஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு $250,000 கவர் ஆகிற அளவுக்கெல்லாம் வந்து கூட தெர் ஆர் பாலிசிஸ். இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் ஆர் அதர் பிளேசஸ் அண்ட் ஆல், ஒரு இல்ல 30,000 euros கவர் ஆகிற அளவுக்காவது வந்து there will be an insurance which is mandate. இதுதான் மினிமம் லெவல்ல நமக்கு எடுக்க முடியும்னு இருக்கும். ஸோ பீப்புள் வந்து ஜஸ்ட் இந்த வெறும் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். as well as வந்து say like the flight transit, அதாவது வந்து இப்போ நீங்க வந்து flight delaysனாலயோ flight cancellationஸ்னாலயோ இல்ல connectivity flights ஏதாவது வந்து due to the airlinesனோட fault இத்தனை ஹவர்ஸ்னு வச்சிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி டிலே ஆகும்போது கூட நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிராவல் இன்சூரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட இந்த ஏர் டிக்கெட்ஸ், ஃபிளைட் டிக்கெட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த அமௌண்ட் வில் பி
refunded back to you. You will not be in a loss. இல்ல நீங்க டிராஃபிக்ல மாட்டிக்கிட்டீங்க, ஃபிளைட்டை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஐ திங்க் இட் இஸ் அ காமன் ஸ்டாண்டர்ட் $50. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இது பேசிக் ஃபிளைட்ல வந்து ஒன் தம்ப் ரூல் இஸ், நீங்க இந்தியன் சாயில் இருக்கும்போது இந்த இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருக்கணும். தட் இஸ் அ பேசிக் தம்ப் ரூல். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்க இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறதுனால, உங்க ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அங்க போய் எனி ஒரு ஈவன் அன் ஆக்சிடென்டல் டெத்ஸ் அங்க போய் நடக்குது, இல்ல நீங்க ஒரு ஹெவி ஹெல்த் ஒரு கிரைசிஸ்னால நீங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ஆறீங்க, ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆறீங்க, ஈவன் ஒரு டூத் ஒரு டென்டல் எமர்ஜென்சி நடக்குது, அங்க போய் ஒரு ரூட் கனால் பண்ற மாதிரி இருக்கு, எனிதிங் நீங்க ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ஆனீங்கன்னா இந்த ஃபியூ தௌசண்ட்ஸ் நீங்க செலவு பண்றது வந்து உங்களுக்கு ஹியூஜ் லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be helpful for you to recover your hospitalization bills. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம எல்லாருமே ஒரு அவேர்னஸோடு இருக்கணும். இந்த டிராவல் இன்சூரன்ஸ்ல நம்ம மேண்டேட்டா எடுக்க வேண்டியது, which will help you in terms of any flight schedule, flight changes, flight cancellations. You can get a reimbursement of your flight tickets cost, and even your bags are lost, your very high values of goods and other things are there in the luggages you carry. That insurance could be covered with this, and the main thing is the health insurance part, which I said is very, very crucial. So in the common carrier disability, அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து அது வந்து எல்லா மேஜர் லீடிங் இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைடர்ஸுமே வந்து அது ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். பட் ஒன்லி திங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க தான் அதை வந்து கரெக்டா சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணணும். நீங்க சும்மா லக்கேஜ் இன்சூரன்ஸ், டிரான்சிட் ஃபிளைட் கேன்சலேஷன் இன்சூரன்ஸ்னா அது மட்டும் தான் கவர் ஆகும். ஃபுல் ஹெல்த் பேக்கேஜஸ்க்கு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு டேர்ம் எடுக்கும் போதோ இல்ல ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கும் போதோ பாக்குறோமோ, அது மாதிரி வந்து கம்ப்ளீட் ஃபுல் ஃபிளெஜ்டு டிராவல் இன்சூரன்ஸ் நம்ம எடுத்திருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி லைக் அன் ஆக்சிடென்டல் டெத்தோ இல்ல சோ மெனி அதர் திங்ஸ் வந்து நமக்கு நடக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி really which will be helpful to us. And in the common carrier disability and death அப்படின்றத வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க வந்து இந்த இன்சூரன்ஸை வந்து உங்க டிராவல் இன்சூரன்ஸ்ல, இன்டர்நேஷனல் டிராவல் இன்சூரன்ஸ்ல நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணியே ஆகணும் அந்த செக்லிஸ்ட்ல. அப்பதான் இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்டல் டெத், இப்போ இந்த அலகாபாத்ல கூட யாரெல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த காமன் கேரியர் டிசபிலிட்டி அண்ட் டெத்தோடது யாரெல்லாம் வந்து ஆப் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பிரீமியம் பே பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, ஸோ அந்த காஸ்ட் ஃபிளைட் டிக்கெட்ஸோட இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும். இட் வில் பி பார்ட் ஆஃப் தட் பேக்கேஜ். ஸோ அந்த செலக்ட் பண்ணவங்களுக்கு கண்டிப்பா அது ஒரு பெனிஃபிட் ஆகும். இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் அண்ட் இந்த கன்வென்ஷன் இந்த ரூல்னால வந்து தேர் வில் பி லைக் த மான்ட்ரியல் கன்வென்ஷன்னால வந்து தேர் வில் பி ஃபியூ crores which will be coming in. அப்போ நீங்க இந்த கிளாஸ் ஆஃப் காமன் கேரியர் டிசபிலிட்டி அண்ட் டெத் இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற இன்சூரன்ஸுமே அதுல கவர் ஆகும் போது there could be multiple times whatever the money we could expect and which could be sustain the families, which is now the breadwinner could have gone. So the sole survivors அது வந்து அவங்க few years at least, see nobody can replace the precious lives which is missed, but at least அந்த people இருந்திருந்தா இந்த எஜுகேஷனுக்கும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்காக தான் அவங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் their dreams will be fulfilled with these kind of insurances. So never இந்த நம்மளோட சின்ன ignorance and negligence could cause so much thing. இது எல்லாமே ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குன்னா நம்ம எல்லாருமே ஹை டைம் we should all be much aware about these travel insurance things. So the right time is this. நீங்க எப்ப டிராவல் பண்றீங்கனாலும் இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் whichever is the mode of டிராவல், இப்பெல்லாம் எல்லாம் பை ரோட் ஆகட்டும், பை ஏர் ஆகட்டும், பை சி ஆகட்டும், எல்லாத்துலயுமே வந்து இந்த மாதிரி வந்து டிராவல் இன்சூரன்சஸ் ஆர் கம்மிங் அண்ட் மோர் அவேர்னஸ். பிகாஸ் இன்னும் நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கே நம்ம வந்து ஒரு several major flight accidents throughout the world நம்ம பார்க்கிறோம். என்னதான் technical advance the AI have come in, the glitches could be avoided and so many technicalities we have well advanced இருந்தாலும் as per the Murphy's law or fate னு சொல்லலாம், whatever you call it as the destiny, these kinds of accidents are inevitable. So and from our end, it is when there is an option available, we should be aware that how we can utilize these options, and at such issues or such kind of an unforeseen circumstances, how we can safeguard the loved ones who are there already there at a huge loss.
still for them fighting out to sustain the standard, and the loss of you to sustain the family on the financial part is a very very painful journey. அதை நம்ம கொடுக்க வேண்டாமே. ஸோ நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அது இட் இஸ் நாட் ஈவன் சே லைக் வெரி ஸ்மால் ப்ரொபோர்ஷன். See, there's a plethora of options available on the insurance. So, correct-ஆன insurance நான் சொன்ன இந்த specific இன்சூரன்ஸ் கிளாஸஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் அந்தந்த ஐட்டம்ஸ்க்கான பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு வரும் in case of some uneventuality is happening. So, we are spending so much of money on the air tickets. அதுல வந்து not even a fraction தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டிராவல் இன்சூரன்ஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ கரெக்டான இன்சூரன்ஸை செலக்ட் பண்ணுவோம். In the eventuality of some mishappening, let's see that our families are not suffered. So take care, friends. So once again, our thoughts and prayers are there with all the family members who have lost their loved ones in this tragic and painful Allahabad plane crash. Take care, friends. See you all in another useful video. Good luck.